Theories of learning. Learning is an important psychological process that determines human behavior. Simple way. Learning is something we did when we went to school. It's a permanent changing behavior through education and training, practice and experience. Learning can be defined as relatively permanent change in the behavior that occurs as a result of experience or reinforced practice. There are four important points in the definition of learning. Learning involves a change in behavior, though this change is not necessarily an improvement over previous behavior. Learning generates connotation of improved behavior, but bad habits, prejudices, stereotypes and work restrictions are also learned. The behavioral change must be relatively permanent. Any temporary change in behavior is not a part of learning. The behavioral change must be based on some form of practice or experience. The practice or experience must be reinforced in order so as to facilitate learning to occur. Learning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിൽ പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയും ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയും എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും പ്രാക്ടീസിലൂടെയൊക്കെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ വരുന്ന പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡെഫിനിഷനകത്ത് നിന്ന് ലേണിങ്ങിന് പറയുന്നുണ്ട്. ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബിഹേവിയർ ആണ്. ഈ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും. ടെമ്പററി ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ ഒരിക്കലും ലേണിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടല്ല. ഈ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടോ അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടോ ആണെന്നത്. ഈ പ്രാക്ടീസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ലേണിങ്ങിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, കോമ്പോണൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. ഡ്രൈവ്. ലേണിംഗ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി occurs in the presence of drive, any strong stimulus that implies action. Drives are basically of two types, primary and secondary. Primary means physiological, secondary means psychological. These two categories of drive often interact with each other. Individuals operate under many drives at the same time. To predict a behavior, it is necessary to establish which drives are stimulating the most. Next, cue stimuli. There may be two types of stimuli with respect to their result in terms of response concerned: generalization and discrimination. Generalization. It allows the member to adapt overall changing condition and specific new assignments. The individual can borrow from past learning experience to adjust more smoothly to new learning situations. Discrimination is the procedure in which an organization learns to emit a response to stimulus but avoids making the same response to a similar but somewhat different stimulus. Discrimination has wide application in organizational behavior. Next, response. Response may be in the physical form or may be in terms of attitude, familiarity, perception or other complex phenomena. In the reinforcement is a fundamental condition of learning. Without reinforcement, no measurable modification of behavior takes place. Reinforcement may be defined as the environmental events affecting probability of occurrence of responses with which they are associated. Retention. The stability of learned behavior over time is defined as retention, and its contrary is known as forgetting. Some of the learning is retained over a period of time while others may be forgotten. First component drive ആണ്. ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ഡ്രൈവും
അതായത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡ്രൈവും സൈക്കോളജിക്കൽ ഡ്രൈവും. അതിൽ ഈ രണ്ട് ഡ്രൈവും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് ഡ്രൈവിനാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യൂ സ്റ്റിമുലിനെ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജനറലൈസേഷനും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും. ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ ഓവറോൾ ചേഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആക്കും. ഈ പുതിയ സിറ്റുവേഷൻസ് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന്, പാസ്റ്റ് ലേണിങ്ങിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഈ പുതിയ സിറ്റുവേഷൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആകും ജനറലൈസേഷനിൽ. ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതായത് സെയിം ടൈപ്പ് സ്റ്റിമുലീസിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വർക്കേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരു ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഒരാളുടേത് മാനേജർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, അത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, മറ്റേ ആളുടേത് ലോ ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ മാനേജറിന് വർക്കേഴ്സിനോടുള്ള റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന റെസ്പോൺസ്, ആ റെസ്പോൺസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആകാം, ഫെമിലാരിറ്റി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ പെർസെപ്ഷൻ ആകാം. ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിൽ മാനേജർ ഒരു വർക്കറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മറ്റേ അയാളുടേത് റിജക്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ് വർക്കറിനാണ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓരോ ഇവൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു റെസ്പോൺസ് വരാൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റീറ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേൺഡ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെയാണ് റീറ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ടൈം നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാകും, ചിലത് നമ്മൾ ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ എത്രത്തോളം റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ റീറ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലേണിംഗ് തിയറീസിനെ 5ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി, ഒപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷണൽ തിയറി, ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ്. Classical conditioning is a type of learning that happens unconsciously. When you learn through classical conditioning, an automatic conditioned response is paired with a specific stimulus. This creates a behavior. അതായത് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ലേണിംഗ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. ഇത് ഒരു ബിഹേവിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവാൻ പാവ്ലോവിൻ, റഷ്യൻ ഫിസിയോളജിസ്റ്റ് ഇവാൻ പാവ്ലോവ് അതിനെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് പ്രോസസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൻ he presented a piece of meat to the dog in the experiment, he noticed a great deal of salivation. He termed the food an unconditioned stimulus and the salivation an unconditioned response. When the dog saw the meat, it salivated. On the other hand, when he merely rang a bell, the dog did not salivate. He subsequently introduced the sound of a bell each time the meat was given to the dog. The dog eventually learned to salivate in response to the ringing of the bell even when there was no meat. He conditioned the dog to respond to the learned stimulus.
ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പൗലോവ് ഒരു പീസ് ഓഫ് മീറ്റ് ഒരു ഡോഗിന് കൊടുത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ ഡോഗിൻ്റെ വായിൽ സലൈവേഷൻ വന്നത് അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് ചെയ്തു. അതായത് ഈ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അൺകണ്ടീഷണൽഡ് സാൽവേഷൻ ഈ ഫുഡ് കണ്ട സമയത്ത് ഡോഗിൻ്റെ വായിലുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് മീറ്റ് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഡോഗ് സലൈവേറ്റ് ചെയ്തത്. അതേ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ബെല്ലടിച്ച സമയത്ത്, അതായത് ഡോഗിന് ആദ്യം മീറ്റ് കൊടുത്ത സമയത്ത് സലൈവേഷൻ വന്നു. പിന്നെ ഒരു ബെല്ലടിച്ചു നോക്കി, ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ സലൈവേഷൻ വന്നില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഓരോ സമയവും മീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബെല്ലടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് ചെയ്തു ഏത് സമയവും ഈ ബെല്ലടിക്കുന്ന സമയത്തും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡോഗിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് സലൈവേഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇഫ് നോ മീറ്റ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ബെല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സലൈവേഷൻ ആ ഡോഗിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ഡോഗിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അദ്ദേഹം കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഒരു ലേൺഡ് സ്റ്റിമുലസ്, അതായത് ബെല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് മീറ്റ് കൊടുത്ത് അൺകണ്ടീഷൻഡ് ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷനാക്കി വെക്കുന്ന തിയറി കണ്ടീഷനാക്കി അദ്ദേഹം വെച്ചു. ഈ തിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ തിയറി പറയുന്നത് വിച്ച് ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി ലേൺഡ് ബൈ റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ്. ബിഹേവിയർ സ്റ്റിമുലസിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിൻ്റെയും റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് അസോസിയേഷനിലൂടെയാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. Operant conditioning is a type of learning process through which strength of a behavior is modified by reinforcement or punishment. It's also procedure that it is to bring about such learning. Operant conditioning is basically a product of Skinnerian psychology, suggests that individuals emit responses that are either not rewarded or punished. Operant conditioning is a voluntary behavior and it is determined, maintained and controlled by its consequences. 4 types of reinforcement strategies can be employed by managers to influence the behavior of employees. They are positive reinforcement, negative reinforcement, extinction and punishment. അതായത് ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ബിഹേവിയറിൽ റിവാർഡ്സ്, ഒരു നല്ല ബിഹേവിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിവാർഡ്സ് ഓഫർ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോശം ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പണിഷ്മെൻറ്റും ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ബിഹേവിയറിനെയാണ് ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റിവാർഡ്സും പണിഷ്മെൻറ്റും കൊടുക്കുക. ഗുഡ് ബിഹേവിയർ റിവാർഡും അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് ബിഹേവിയറിന് പണിഷ്മെൻറ്റും കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് 4 ടൈപ്പ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്കർ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജർ അയാളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അയാൾക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു അൺഫേവറബിൾ ഇവൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻസിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത്. പറയുമ്പം പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സേഴ്സ് ആർ primary and secondary. Primary reinforcers such as food, water and sex are biological importance and have effects which are independent of past experience. For instance, a primary reinforce like food satisfies hunger need and reinforced food producing behavior. Secondary reinforces like job advancement, recognition, praise and esteem results from previous association with primary reinforce. Primary reinforce must be learned. Negative reinforcement. The threat of punishment is known as negative reinforcement. Negative reinforcers also serve to strengthen desired behavior responses, leading to the removal or termination.
Extinction is an effective method for controlling undesirable behavior. It refers to non-reinforcement. It is based on the principle of response is not reinforcement. It is eventually disappear. Extinction is a behavioral strategy that does not promote desirable behavior but can help to reduce undesirable behavior. Punishment. Punishment is a control device employed in organization to discourage and reduce annoying behavior of employees. Observational learning and cognitive learning. Observational learning results from watching the behavior of another person and appraising consequences of that behavior. It does not require overt responses. When Mr. X observes that Y is rewarded for superior performance, X learns positive relationship between performance and rewards without actually obtaining reward himself. Observation learning plays a crucial role in altering behavior in organizations. ഒബ്സർവേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അയാളെ അപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ്. എന്നിട്ട് ആ ത്രൂ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോഗ്നിറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ പ്രൈമറി എംഫസിസ് ഈസ് ഓൺ നോയിങ് how events and objects are related to each other. Most of the learning that take place in the classroom is cognitive learning. Cognitive learning is important because it increases change that the learner will do the right thing first without going through lengthy operant conditioning process. ഓരോ ഇവൻസും എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്ട്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസ് റൂം ലേണിംഗ് എല്ലാം തന്നെ കോഗ്നിറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ്.